नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही पंचुकर 5 दिन मध्यरे तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए गुप्त जिनिस आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत हेब पूर्ण। आपणक गृहरे सुख समृद्धि एवं धन वैभवर वृद्धि हेब। सांग माने ए वर्ष पंचुक व्रत 5 दिन नुहे 4 दिन पालन कराजिब। सांग माने एही पंचुकर विशेष महत्व रहिअछि कारण एही पंचुकरे दुर्लभ महासंजोगर निर्माण हेउछि। एही पंचुकरे मोट 62 प्रकारर शुभजोगर निर्माण हेउछि। लक्ष्मी जोग, आयुष्मान जोग, अमृत सिद्धि जोग एही भली 62 प्रकारर शुभजोगर निर्माण हेउछि। सांग माने एही शुभ संजोगरे आपण तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस पूरा कार्तिक मासर पुण्यफल आपणଙ୍କୁ मिलिजिब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। सांग माने 12टी मासरे जेतोटी पुण्य मास रहिछि सेथि मध्यरु कार्तिक मास अन्यतम अटे। सांग माने एही कार्तिक मासटी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय मास अटे। एही कार्तिक मासर शेष 5 दिन को पंचुक व्रत कुहाजाए। पंचुक व्रत देव उत्थापन एकादशी ठारू आरंभ हुए एवं एहा कार्तिक पूर्णिमा दिन समाप्त हुए। देव उत्थापन एकादशी ठारू भगवान विष्णु जाग्रत अवस्थारे रहिथांती। सांग माने एही पंचुकरे 5 दिन माँ लक्ष्मी तुलसी गछरे विराजमान रहिथांती। सेथिपाई कार्तिक मासरे तुलसी पूजनर विशेष महत्व रही थाए। सांग माने जदि आपण कार्तिक मास सारा व्रत रखि पारु नाहंती, कौनसी पुण्य काम करि पारि नाहंती, काहाकू दान दक्षिणा देई नाहंती, ताहाले एही पंचुकर 5 दिन मध्यरे कौनसी भी दिन तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गुप्त जिनिस पूरा मास जाकर पुण्यफल आपणଙ୍କୁ प्राप्त हेब। एहा सहित भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर कृपा मध्य आपणଙ୍କୁ प्राप्ति हेब। तेबे चलंतु जानिबा जे कार्तिक पंचुकरे तुलसी रे केउं जिनिस बांधी देले आपणଙ୍କୁ मास जाकर पुण्यफल प्राप्ति हेब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेब। एवं तुलसी को छुई केउं मंत्र एही पंचुक समय रे कहिदेले आपणक घरे धन ऐश्वर्यर वृद्धि हेब। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ तुलसी निश्चय लिखंतु। सांग माने आम हिंदू धर्म रे तुलसी पूजनर विशेष महत्व रहिछि कारण तुलसी गछ हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। कुहा जाए कि ଯେଉଁ घरे प्रत्येक दिन तुलसी गछ को पूजा करा जाए से घरे केबे भी दरिद्रता अभाव अनाटन लागी रहे नहीं। पंचुकरे एही जिनिस तुलसी रे बांधी देले एवं एही मंत्रटी को जप कले आपणଙ୍କୁ माँ लक्ष्मींक सह विष्णु भगवानंकर मध्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हेब। सांग माने तुलसी गछ को पूजा कले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होइथाए। मनुष्यर अनेक पाप मध्य क्षय होइथाए। पंचुकरे ଯେଉଁ घरे तुलसी रोपण करा जाए से घरे माँ लक्ष्मी सर्वदा स्थायी रूपरे निवास करिथांती एवं कुबेर भगवान मध्य से गृह को धन संपत्ति पाइबार आशीर्वाद देइथांती। पंचुकरे तुलसी को पूजा करिबा द्वारा मनुष्य को धन वैभवर प्राप्ति होइथाए। माँ लक्ष्मी सर्वदा आपणଙ୍କ उपरे प्रसन्न रहिथांती। पद्म पुराण अनुसारे पंचुकरे तुलसी गछ को रोपण करिबा अत्यंत शुभ अटे। तुलसी वृक्षरे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर वास होइथाए। पंचुकरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा
ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ପୂଜା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହି କଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚୁକରେ ତୁଳସୀରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେ କେବଳ ପୂଜନୀୟ ବା ଦେବୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଗୃହକୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଜୋତା ଚପଲ, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘାସ କିମ୍ବା ଅନାବନା ଗଛ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଉଠିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଖାପାଖି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଯଦି ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ବନାଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବେ ସେହିଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଠେକି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁନରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ତାପରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକର ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଞ୍ଚୁକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦାପି ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି କଦଳୀ ଗଛ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପାଖାପାଖି ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଞ୍ଚୁକରେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଏବଂ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଜରାମୁକ୍ତ ତୁଳସୀତ୍ୱ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।